جی جی شروع. جی سر. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. مذکر یا مؤنث، آج ہم جنڈر کے بارے میں پڑھیں گے. تو اسم کے حوالے سے آج ہم جنس پڑھیں گے کہ اسم مذکر ہے یا مؤنث. تو عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم مذکر سمجھا جائے گا جب تک اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو. یعنی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے. اس اعتبار سے مؤنث کی 3 اقسام ہیں: مؤنث حقیقی، مؤنث قیاسی، مؤنث سماعی. آج ہم مؤنث حقیقی کے بارے میں جانیں گے. مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہوگا جس کے مقابلے میں اس کا پیئر یعنی جوڑا موجود ہو. نر کے مقابلے میں مادہ موجود ہو تو وہ جو مؤنث ہوگا نر کے مقابلے میں فیمیل بن جائے گا. جیسے ام کا مطلب ماں ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں ابن یعنی باپ. اختن بہن ہوتی ہے تو اس کے مقابلے میں اخن بھائی ہوگا. بقرتن گائے ہے تو اس کے مقابلے میں جاموسن یعنی بھینس. تو اب جیسے ناقتن اونٹ، جملن اونٹ، ناقتن اونٹنی ہے تو جملن اس کا اونٹ ہے. یہ ہے مؤنث. تو یہ سب مؤنث آئیں گے جس کا جوڑا موجود ہو. جی ایسی مؤنث کو کون سی مؤنث مانا جاتا ہے؟ تا مربوطہ اس کو کہیں گے. اس کو مؤنث ایسی حقیقی مؤنث یا تا مربوطہ بھی کہتے ہیں اس کو. نہیں، تا مربوطہ والی مؤنث قیاسی ہوتی ہے. جی جی حقیقی مؤنث ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کی طرف سے پورا ہو گیا ہے ریویژن. جی ایسے ہی فاطمۃ، بنتن، امراتن علامات مؤنث پائی جاتی ہے. جو مؤنث لفظ ہوتا ہے اس کو ہم کن کن علامتوں سے پہچان سکتے ہیں؟ اس کے آخر میں گولتا ہوگی. جب گولتا ہوگی تو اس کو تا مربوطہ کہتے ہیں یا تا مدورہ بھی کہتے ہیں. گولتا جس حروف کے آخر میں ہوگی تو وہ اسم مؤنث تصور کی جائے گی. مثلا حفصۃ یہ مؤنث اسم ہے. الف مقصورہ کھڑی زیر کھڑی زبر، مثلا ذکرہ، کبرا، صغرا، عظما. کھڑی زیر مؤنث کی یہ علامت، کھڑی زبر کی یہ علامت ہے. جس کے آخر میں کھڑی زبر ہوگی وہ بھی مؤنث ہوگی. علامت کھڑی زبر مت کہہ کر کھڑا زبر کہیے. کھڑا زبر، جی کھڑا زبر. جی الف مدعا اور حمزہ الف ممدودہ، اگر یہ علامت آ جائے کسی اسم آخر میں تو مؤنث تصور ہوگی. مثلا ہم راؤ، صحراؤ وہ اسم مؤنث. کچھ نام تو ایسے ہیں جو عربی میں ہمیشہ مؤنث ہی استعمال ہوتے ہیں. اب ہم ناموں کے بارے میں جانیں گے. وہ ہمیشہ مؤنث ہونے چاہیے. اس میں علامات تانیث پائی جائے یا نہ پائی جائے. مثلا ہواؤں کے نام ریحن، حاسبن، بادن، اس میں کوئی مؤنث. رک جائیے، یہ تو ہم نے پڑھا بھی نہیں ہے، بس جی اتنا ہی. تو سسٹر رفعت نے ماشاءاللہ کافی اچھا ریویژن کرایا ہے. اس کو کوئی 2 جملوں میں کوئی بتا سکتا ہے کیا سسٹر رفعت کیا بتا رہی تھی؟ سسٹر کوثر جبی موجود ہیں کیا؟ سسٹر کوثر جبی نے پچھلی بار جی کہا جی تھا
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ تیار ہیں ریویژن کے لیے؟ جی کرا سکتے ہیں جی انشاءاللہ. دیکھیے، کرا سکنا الگ بات ہے اور تیار ہونا الگ بات ہے. جی اگر تیار ہے جی. جی جی ٹھیک ہے، کروائیے. پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے جو پڑھا تھا وہ نا. جی ٹھیک ہے. جی شروع کیجیے، شروع کیجیے سسٹر کوثر. پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے جنس کے بارے میں پڑھا تھا. اس سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا تھا اسم اور اسم کے 4 صفات کے بارے میں ہم لوگوں نے جانا تھا، جس میں پہلی صفت ہے جنس. جنس کا مطلب ہوتا ہے جینڈر، یعنی مذکر اور مؤنث کو بیان کرنا. جنس 2 طرح کے ہوتے ہیں. عربی میں جنس 2 طرح کے ہوتے ہیں، مؤنث اور مذکر. مؤنث جو ہے وہ مؤنث اور مذکر، مؤنث اور مذکر، جس سے مؤنث جو کسی فیمیل ہونے کو یا جی عورت کی ہونے کو بتائیں وہ مؤنث کہلاتے ہیں. جی جو مؤنث کہلاتے ہیں. مؤنث بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، مؤنث حقیقی اور مؤنث علامتی یا مؤنث سماعی. مؤنث حقیقی وہ ہے، وہ قیاسی، مؤنث جو علامتی سے رک جی جائیے. اچھا کوثر، جی یا تو علامتی مؤنث کہیے یا مؤنث قیاسی. یا مؤنث قیاسی. جی جی تو مؤنث حقیقی وہ ہوتا ہے جس کی ضد موجود ہو، جیسے امن، اختن، بنتن، اس کی ضد موجود ہے. جیسے اس کے مذکر ہو گئے ابن، اخن، ولدن وغیرہ، ولدن وغیرہ. جنس کی ضد وہ ہوتے ہیں. اور مؤنث سماعی جو ہے وہ مؤنث ہے جس کو قیاس بولیے، سمائی نہیں. پہچانا جائے یا قیاس لگا کر پہچانا جائے. جیسے پہلا تو یہ ہے کہ اس لفظ کے آخر میں گولتا موجود ہو، جس کو تائے مربوطہ یا تائے مدبرہ کہتے ہیں، جیسے جنتن، صلاتن، کلمتن وغیرہ. اور دوسری مؤنث جو ہے وہ ہے جس کے جو الف ممدودہ جس کے آخر میں ہو، یعنی الف کے بعد حمزہ آئے، لفظ کے آخر میں الف کے بعد حمزہ آئے، اس کو ہم مؤنث سمائی کہتے ہیں. جیسے مؤنث قیاسی بولیے، سمائی مت بولیے. جی قیاسی بولتے ہیں. جی جیسے صحرا، خضرا وغیرہ. جی اور تیسری ہے مؤنث ہے الف جس کے آخر میں الف ممدودہ موجود ہو، لفظ کے آخر میں. مقصورہ آپ ممدودہ بتا چکی ہیں. جی مقصورہ موجود ہو، سوری، آخر میں کھڑے زبر کے ساتھ چھوٹی یا کا آنا، چھوٹی یا آئے، اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں. اور یہ ہے اگر یہ 3 علامتیں جس کے آخر میں بھی آئیں وہ مؤنث ہی ہوگا. اور اس کے بعد اس کے کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں، جیسے حذیفہ، اسامہ، معاویہ، خلیفہ، یہ سب جو ہیں مذکر ہیں. اس کے بعد ہم لوگوں نے پڑھا تھا بس غیر حقیقی مذکر کو ہم مؤنث کیسے بناتے ہیں. جیسے مومنون کو اگر ہم مؤنث بنائیں گے تو ہم لوگ پہلے تو اس نون کے پیش کو زبر میں بدلیں گے، اس کے بعد گولتا لگا کر کے اس کو مؤنث ہم بناتے ہیں. جیسے مسلمون سے مسلمتن، کافرون سے کافرتن، عاقلون سے عاقلتن،
वगैरह वगैरह। बस यहीं तक तो पढ़ाई हुई थी। जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, दोनों ही लोगों ने मुख्तसर कमियों के साथ, मामूली कमियों के साथ बहुत अच्छा सबक समझाया है। इसको मुख्तसर जुमला समझिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बना ज़िदना इल्मन नाफ़िआ। मुअन्नस और मुज़क्कर जेंडर के बारे में पढ़ रहे हैं। और जैसा कि सिस्टर रफ़त ने कहा कि हर लफ्ज़ मुज़क्कर ही होता है, मुअन्नस बनाने के लिए उसमें कुछ शराइत हमें देखनी होती हैं। एक तो ये कि वो किसी हकीकी मुअन्नस का नाम हो, हकीकी मुअन्नस जो पैदाइशी तौर पर जिससे पता चलता हो कि ये मेल या फीमेल है, जिसके पैदाइशी तौर पर बायोलॉजिकली बर्थ से ये पता चले कि वो फीमेल है। जैसे, या फिर उसका कोई जिद मौजूद हो, जैसे अम्मी का अब्बा, बहन का भाई, ऐसी ऊँटनी का ऊँट वगैरह। ये मतलब आकिल और गैर आकिल दोनों में हो सकते हैं। अब दूसरी किस्म मुअन्नस की जो थी वो मुअन्नस क़यासी, मुअन्नस क़यासी, इसको ठीक कर लीजिए, मुअन्नस क़यासी। और दूसरा नाम इसका मुअन्नस अलामती भी था, जो आप ज्यादातर जगहों पर क़यासी देखेंगी, बड़ी क़ाफ या नुक्ते वाला क़ाफ या अलिफ सीन और छोटी या, क़यासी। कयास कहते हैं अलामत, साइन या समझ से जो देखकर समझ में आ जाए। और वो तीन तरह से समझ में आती हैं। किसी लफ्ज के आखिर में गोलता का आना, किसी लफ्ज के आखिर में अलिफ ममदूदा यानी अलिफ और हमजा का आना, किसी लफ्ज के आखिर में अलिफ मकसूरा यानी खड़ा जबर और छोटी या का आना। अगर ये तीन बातें तीन बातों में से कोई भी एक अलामत किसी लफ्ज के आखिरी हिस्से में आपको दिखाई दे, इसका मतलब ये मुअन्नस है। और इसमें इन तीनों में एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि सिस्टर कौसर ने बताया कि मुमिनतुन ये इसमें मुअन्नस है। इसी तरह काफिरतुन, मुस्लिमतुन, ये सब इसमें मुअन्नस है, गोलता या दाए मुदव्वरा आखिर में होने की वजह से। लेकिन इसमें एक्सेप्शन और कुछ चीज़ें शाज नादिर भी हैं, मतलब कभी कभी इससे खिलाफ भी आता है बहुत, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, जैसे अल्लामा, हुज़ैफा वगैरह। यहाँ तक हमने मुअन्नस की तफसील पढ़ी थी और लास्ट में ये पढ़ा था कि लफ्ज़ मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने के लिए मुज़क्कर के आखिरी हर्फ को ज़बर दे दें, मुमिनुन है तो मुमिना कर दें, और आखिर में गोलता लगा दें। मुमिनुन से मुमिनतुन हो जाएगा, शाकिरुन से शाकिरतुन। ये यहाँ तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। उम्मीद है जिन लोग का सबक छूट गया था या समझ में नहीं आया था तो उनके अब समझ में आ गया होगा। और दरख्वास्त कर रहे हैं, अगर किसी का फिर भी कोई सवाल बाकी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जेंडर के ताल्लुक से, ये हम जेंडर क्यों पढ़ रहे हैं इसकी याद दहानी करा दें। अरबी के पार्ट्स ऑफ स्पीच तीन हैं: इस्म यानी नाउन या नेमिंग वर्ड, फ़ेल यानी एक्शन वर्ड या वर्ब, हर्फ यानी पार्टिसिपल या प्रेपोजिशन, कंजंक्शन वगैरह। तो यहाँ पर अभी हम नाउन कैटेगरी को पढ़ रहे हैं, जिसमें से किसी भी लफ्ज के नाउन होने के लिए, नाम होने के लिए चार चीजों से उसको नापा जांचा जाता है। चार खासियत उसके अंदर होनी चाहिए, या तो वो जेंडर वाइज मुजक्कर हो या मुअन्नस हो, मैस्कुलिन या फेमिनिन हो। और फेमिनिन होने के लिए, मुजक्कर तो बाय डिफॉल्ट सारे लफ्ज को आप मुजक्कर मान सकती हैं अरबी के, मुअन्नस होने के लिए वो बातें जो जिक्र की जा रही हैं सबक में अगर वो मिल जाती हैं तो फिर वो लफ्ज मुअन्नस होता है। मुअन्नस की दो किस्में हमने पढ़ ली: मुअन्नस हकीकी जिसकी कोई जिद मौजूद हो, मुअन्नस अलामती या मुअन्नस क़यासी जिसके अंदर वो तीन अलामतें आखिर में हो। आखिरी किस्म मुअन्नस ये है मुअन्नस सिमाई। सिमाई समउन से बना है। मुअन्नस सिमाई ऐसी मुअन्नस को, ऐसी फीमेल को कहते हैं जो सिर्फ सुनकर पता चले कि ये मुअन्नस है, लफ्ज को देखकर ना समझ में आता हो या फिर कुछ इश्काल आता हो सकता है वो हमारी जबान में तो हम मुज़क्कर कह रहे हो लेकिन अरबी वाले उसको मुअन्नस मान रहे हो। कभी ऐसा भी होता है कि किसी को हम मुअन्नस मान रहे हैं लेकिन अरब वाले मुज़क्कर मान रहे हैं। जैसे उसकी एक मिसाल है किताब। हमारे यहाँ किताब मुअन्नस है, फीमेल ऑब्जेक्ट है, लेकिन अरब वालों के यहाँ वो मेल ऑब्जेक्ट है। किताब अच्छी है अगर उर्दू में बोलना हो, इसी जुमले को अगर आप अरबी में बोलेंगे तो किताबुन तय्यिबतुन,
अच्छी के लिए आप फेमिनिन एडजेक्टिव या फेमिनिन सिफत का इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल आज जो हम पढ़ेंगे वो मुअन्नस सिमाई पढ़ेंगे, जिसमें सिर्फ अहले अरब या अहले ज़बान से सुनकर ही पता लग पाए कि ये लफ्ज़ फीमेल कैटेगरी को बिलोंग करता है, ये नाउन जो है वो फीमेल कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। उसके लिए क्या करना है? देखिए, इंसान के जिस्म के अंदर वो आज़ा जो पेयर फॉर्म में है, जिसके जोड़े हैं, मतलब 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, और कुछ चीजें ऐसी भी हैं इंसानी जिस्म के अंदर जो एक ही है, जैसे एक दिल, एक सर, एक नाक, एक पेट, जो पेयर फॉर्म में है, जो डुअल हैं, जो 2 हैं तादाद में, ऐसे आज़ा अहले अरब मुअन्नस मानते हैं, जैसे यदुन, कदमुन, ऐनुन। और यहाँ तस्वीरों के साथ आप हर एक का मतलब भी समझ रहे होंगी। तो ये जो पेयर फॉर्म में जोड़े की शक्ल में इंसानी आज़ा पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, उनको अरब वाले मुअन्नस मानते हैं। अच्छा, एक चीज और है, आइनुन माने आंख भी है और आइनुन माने चश्मा भी है, लेकिन चश्मा फिर हम आंखों को कहते हैं आपकी आंख का चश्मा अच्छा है, चश्मा आंख को भी कहते हैं, लेकिन आइनुन नहर नुमा नहर को, फवारे को भी चश्मा कहते हैं। कुरान मजीद में ये 2 मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसको याद रखें। आइनुन माने आंख और आइनुन माने चश्मा, फवारा, फाउंटेन। मुअन्नस सिमाई के लिए हमें कुल 7 बातें याद रखनी होंगी जो बहुत आसान है। एक तो ये कि किसी मुल्क का नाम अगर होगा तो वो मुअन्नस होगा, किसी शहर का नाम होगा तो भी वो मुअन्नस होगा। यानी हम अगर अपने शहर का नाम बोलें और कहें कि बम्बई एक बड़ा शहर है, तो बम्बई सुनने के बाद ऐसा लगता है कि वो कोई हमारी उर्दू जबान के अंदर कोई मुज़क्कर नाउन है, कोई मेल नाउन है। लेकिन अरब वालों के यहाँ कंट्रीज और सिटीज में, मुल्कों और शहरों, जगहों के नाम जो हैं वो मुअन्नस कंसीडर होते हैं, फीमेल माने जाते हैं, जैसे मिस्र। इसी तरह कबीलों के नाम भी, कम्युनिटीज के नाम भी, कौम आद, कौम समूद, इन कबीलों और कम्युनिटीज का जिक्र कुरान मजीद में है। तो इसलिए आद, समूद और रूम, इनको भी अगर कुरान मजीद में जब आप जाएंगी पढ़ेंगी तो जितनी भी कबीलों का जिक्र, जितने भी कम्युनिटीज का जिक्र कुरान मजीद में आया है, वो सब फीमेल कंसीडर होते हैं, फीमेल माने जाते हैं। इसी तरह आपकी जगह का नाम भी अगर होगा वो भी मुअन्नस है। फिर है आग के नाम। ये बड़ी अजीब बात है, आग के नाम। कुरान मजीद में आग को कई नामों से बुलाया गया है, और ये नाम आपकी स्क्रीन पर है। नारुन माने आग, जहन्नम माने आग, जहीम माने आग, सईर माने आग। इन आगों की अलग अलग क्वालिटी है जो तफसीर की किताबों में इंशाल्लाह इसकी तफसीर आप जानेंगी। और पढ़िए कि जहन्नम किस आग को कहते हैं। जितनी भी अजाब के ताल्लुक से आग का जिक्र हुआ है वो सब कुरान मजीद में फीमेल माने गए हैं वो वर्ड। तो नार, जहन्नम, जहीम, सईर, इस तरह के अल्फाज जहन में इसको याद रखिए कि आग के जितने नाम हैं वो सब अहले अरब मुअन्नस मानते हैं। दूसरा, हवाओं के नाम। हमारे यहाँ भी हवाओं के नाम होते हैं, आपको हो सकता है थोड़ा अजीब लग रहा हो कि हवाओं के कौन से नाम हैं। अब तो शायद इतनी लोगों की उर्दू से वाकफियत नहीं है। अपने बचपन में हम अक्सर सुना करते थे, सबा, सुबह की, बड़े बूढ़े को इस्तेमाल करते सुनते थे कि सुबह की ठंडी हवा, शाम की बाका, हवा को भी हवा, फिजा, अलग अलग नामों से। मैम नसीम भी कहते हैं सब हवा को। जी, नसीम या खुशगवार हवा को। माशाल्लाह, सिस्टर सलत यास्मीन ने बहुत अच्छा बताया। इसी तरह अरब में ये बहुत कल्चर, अरब का इतना रिच है, लैंग्वेज का कल्चर इतना रिच है कि वो एक एक ही चीज को बोलने के लिए कई ऐसे अल्फाज होते हैं उनके यहाँ
جو پراپرلی ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے پوری سچویشن کے حساب سے. مثال کے طور پر اگر ہم ہلال کہیں تو وہ چاند ہوتا ہے جو ہم عید پر دیکھنے جاتے ہیں، یعنی پہلا باریک چاند. اسی طرح انگلش میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کریسنٹ مون، فل مون، ہاف مون، اور بھی فیسز آف مون بہت سارے ہیں. تو ہماری زبانوں میں یا دیگر غیر زبانوں میں بھی بہت مختصر اس طرح کی تفصیلات ملتی ہیں کہ ایک ہی چیز کے لیے بہت سارے نام پرٹیکولر ایک خاص سچویشن، ایک سرٹن سچویشن کو ڈیفائن کرتے ہیں. اسی طرح عرب والوں کے یہاں بھی ہواؤں کے بھی نام دیے گئے، ریح، سموم اور صرصر. اور جب آپ قرآن مجید میں ان کے معنی دیکھیں گی تو آگے پیچھے سے حالات کا معلوم ہوگا کہ وہ کیسی ہوا تھی کہ کیلیں اکھیڑ رہی تھی اور تباہ و برباد کر رہی تھی دشمنوں کے خیموں کو. اور ایسی بھی ہوا ہوگی کہ بڑی خوشگوار گزر رہی تھی. وہ جنت کی ہوا بڑی نرم ہوگی اور بہت ہی آسان اور سکون پہنچانے، بہت ہی آسانیاں اور سکون پہنچانے والی ہوگی، بہت راحت پہنچانے والی ہوگی. اس طرح کئی ناموں سے ہوا کو قرآن کی تفسیر کے ساتھ میں بیان کیا گیا ہے. تو آگ کے جتنے نام ہوں گے اور ہواؤں کے جتنے نام ہوں گے وہ مؤنث مانے جائیں گے. ظاہر ہے یہ نام آپ کو قرآن مجید میں ہی ڈھونڈنے ہیں اور تو اس سے باہر نہیں ڈھونڈنے ہیں. تو اب جب بھی آپ اس کا مطالعہ کریں گی، عربی پڑھیں گی، تفسیر پڑھیں گی، تو امید ہے کہ اب نئے انداز میں تفسیر پڑھیں گے. صرف ترجمہ کر کے ہم ایک کہانی یا کوئی دینی محفل میں بیٹھنا صرف ہمارا مقصد و منشا نہیں ہوگا، بلکہ ہر حرف کی تحقیق تک جانا کہ یہی لفظ کیوں استعمال کیا گیا. کیونکہ آپ دیکھتی ہیں قرآن مجید کے اندر اللہ نے کبھی اللہ کہا، کبھی رب کہا، کبھی خالق کہا. تو اس کے پیچھے بھی ریزن بہت ہی اوتھینٹک اور بہت ہی اپروپریٹ مناسب وجوہات ہیں، جس کو سننے کے بعد اگر اسی تعلق سے اگر سورۃ الناس آپ دیکھیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ڈائریکٹلی کہہ سکتے تھے بھئی میں حکم کر رہا ہوں، کرو اور عبادت کرو، ساری چیزیں چھوڑ دو. لیکن ایک خاص طریقہ، ایک بہت ہی اچھا جو گفتگو کا ویل مینرڈ وے ہے، اس طریقے میں اللہ نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، لوگوں کے رب سے پناہ چاہتا ہوں. پھر آگے جا کے کئی بار رب کا ترجمہ کر کے بادشاہوں کا خدا، اس طرح ایک پیٹرن فالو کر کے اس کلچر کو، تاکہ ان کو وہ چیز لگے کہ یہ تو جو ہمیں سمجھائی جا رہی ہے ہمارے ہی انداز میں، ہمارے ہی بیچ میں سمجھائی جا رہی ہے، تاکہ بات پہنچے. ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ جہاں آپ جائیں اور جیسے لوگ آپ کو ملیں، اگر بہتر ہے کہ آپ سادہ اور آسان اور ان کے انداز میں اگر آپ سمجھائیں تو زیادہ مناسب ہوگا. کیونکہ اگر آپ کسی ایسی جگہ جا کر بہت انگلش بولنے لگیں یا بہت ہی مشکل اردو میں بیان شروع کر دیں جو بالکل پہنچ نہ سکے، وہ کافی نہیں ہے. اور بسا اوقات آپ کی بے وقوفی کا بھی سرٹیفکیٹ دلاتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ مطلب سمجھتے نہیں ہیں، بہت سے غلط سمجھ لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو خلاصہ کل یہ ہے کہ یہ نام آپ کو ہواؤں کے اور آگ کے نام قرآن مجید میں انشاءاللہ اس بار جب آپ تفسیر پڑھیں گی تو ایک نئے تحقیق کے ساتھ پڑھیں گی. پھر ہے جو بھی شراب کے نام قرآن مجید میں آئے ہیں، وائن نیمز جو قرآن مجید میں آئے ہیں، وہ سب بھی آپ دیکھیں گی کہ مؤنث ہی مانے گئے ہیں. اور یہاں پر خمر، شراب اور بھی دیگر نام قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، شرابن طہورا. تو یہ سارے جو نام ہیں شراب کے، وہ بھی اہل عرب مؤنث مانتے ہیں. اب یہ تو بات یہ ہے کہ یہ آپ کو قرآن مجید سے ڈھونڈنے ہیں. باقی جو 5ویں نمبر پر ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جسمانی اعضاء، جتنے پارٹس آف باڈی ہیں جو پیئر فارم میں ہیں، جو جوڑے کی شکل میں ہیں یا جو 2 ہیں تعداد میں، ان کو اہل عرب مؤنث مانتے ہیں. اور پھر جو ہے مسلینیس فیمنن ہے، مطلب ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ مذکر ہونا چاہیے، لیکن اہل عرب اسے مؤنث مان رہے ہیں. جیسے نفس، جان. اب جان اگر کہیں ہم بولیں یا نفس بولیں تو ہماری زبان میں یہ فیمنن یا فیمیل ساؤنڈ کرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ فیمیل لفظ ہونا چاہیے. تو مسلینیس اسی لیے لکھا ہے کہ
ہمیں شاید وہ مؤنث یا ہماری زبان کے حساب سے مؤنث ہو، لیکن اہل عرب نے اس کو مذکر مانا ہے. اور یہ کون سا لفظ ہے؟ نفسن جان، ارزن زمین، شمسن سورج، سورج نکل آیا، سورج بڑا ہے. تو ایسے سننے سے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں تو یہ مذکر ہیں لیکن اہل عرب ان کو مؤنث مان رہے ہیں. تو یہ آج کا جو سبق ہے بہت ہی دلچسپ سبق ہے. اس کو یاد رکھیں کہ ہم آج مؤنث سمائی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، جن کو سن کر ہی پتہ لگایا جا سکتا ہے. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ عرب چلے جائیں اور ان سے سنیں، لیکن پتہ نہیں کون سے لفظ کی کب ضرورت آئے. دوسرا آسانی کے لیے یہ ہے کہ ان پر ایک کہانی بنائی گئی ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ 16 الفاظ ہی، صرف 16 الفاظ ہی، 16 یا 17 الفاظ ہی قرآن مجید میں مؤنث سمائی کے استعمال ہوئے ہیں. مؤنث سمائی ہے جو all 6 اور 7 کیٹیگریز میں جو آپ کو سمجھایا گیا، یہ ساری کیٹیگریز کو اگر آپ آسانی سے سمجھیں تو یہ ساری قسمیں قرآن مجید میں صرف ان کے تعلق سے 17 الفاظ آئے ہیں. اور 17 الفاظ کو بھی آسانی سے سمجھنے کے لیے ایک کہانی کی شکل میں پرویا گیا ہے، جو انشاءاللہ لیٹر آن اس کو ڈسکس کریں گے. ابھی ہم سمائی مؤنث کو دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر سب سے پہلے اوپر بلاک میں سماؤن آسمان، شمسن سورج، ارضن زمین، نفسن جان، دارن گھر. یہ وہ الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں بار بار استعمال ہوئے. اگر آپ یہاں پر بھی یاد کر لیں، اور عموماً یہ ایسے الفاظ ہیں کہ ان کے معنی سبھی کو آتے ہوں گے، جو قرآن کو تھوڑا بہت بھی پڑھنا جانتے ہیں تو وہ عموماً ان الفاظ کا ترجمہ جانتے ہیں. کہیں نہ کہیں یہ تجوید میں یا آپ کی تفسیر میں یہ الفاظ آپ نے سنے ہوں گے. سماؤن سورج، سماؤن آسمان، شمسن سورج، ارضن زمین، نفسن جان، اور دارن گھر. یہ سب سے زیادہ مؤنث سمائی کے الفاظ ہیں اور یہ بہت بار استعمال ہوئے. اور جو نیچے کے لائن میں الفاظ لکھے ہیں، عصا مانے لاٹھی، حربن جنگ. ایک سوال ہے، کوئی گیس کر سکتا ہے کہ عصا کا لفظ کہاں کس کے تعلق سے آیا ہوگا؟ کوئی گیس کر سکتا ہے؟ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام السلام. دیکھیے، آپ لوگ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا ذکر ہے تفصیلی واقعے کے ساتھ، کہ آپ کی لاٹھی میں اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ رکھا تھا، اور پھر جب انکار کرنے والوں نے آپ کے اوپر تہمت لگائی کہ آپ جادوگر ہیں فلاں یہ وہ، تو اس وقت آپ نے جب کافرین کی طرف سے یا غیر لوگوں کی طرف سے رسیوں کی شکل میں سانپ بن کر آپ کی طرف آنے لگے، حضرت موسیٰ کی طرف آنے لگے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو پھینکا اللہ کے حکم سے، اور وہ ان سارے سانپ کو نگل گئی. جو عصا تھی وہ نگل گئی سانپوں کو. اور اسی طرح پھر حضرت موسیٰ نے ایک لاٹھی ماری تو 12 چشمے نکلے، ایک لاٹھی ماری تو سمندر کے 2 راستے ہو گئے، اور پھر پورا قافلہ فرعون سے بچ کر آگے پار کر گیا، اور پھر دریا کے بیچ میں آنے کے بعد فرعون مع لشکر ڈوب گیا، اور رہتی دنیا کے لیے اللہ نے اس کو معجزہ بنایا. آج بھی اس کی لاش، اس کے بدن کو محفوظ کیا ہے. قرآن نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تیرے بدن کو محفوظ کر کے دنیا کے لیے عبرت بنائیں گے. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہر اپریل کے مہینے میں فرعون کی لاش پر چوہے اس لیے چھوڑے جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اتنی بڑھ جائے کہ تابوت چھوٹا پڑ جائے یا اور کوئی پریشانی ہو. ہر سال اس پر گوشت آتا ہے اور اس کے اوپر چوہے چھوڑے جاتے ہیں تاکہ وہ اس کے زائد گوشت کو کھا سکے. یہ اللہ کا کرشمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سال بعد بھی اس باڈی کو سیو رکھا ہے. تو خیر بہرحال عصا یہ لفظ آپ امید ہے اب تو کبھی بھی نہیں بھولیں گے. حربن مانے جنگ، کاسن مانے گلاس، بئرن مانے کنواں، دلون مانے ڈول. یہ وہ الفاظ ہیں جو مؤنث سمائی ہے. سننے میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ
کچھ لفظ تو میچ کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی مؤنث ہے وہاں بھی مؤنث ہے، اور کچھ لفظ ایسا لگتا ہے جیسے بیرون ہے، بیرون مانے کنواں. تو اگر ہم اپنے یہاں بولیں بیرون کنواں بڑی ہے یا کنواں بڑا ہے؟ بڑا ہے، کنواں وہاں پہ بڑا بولیں ہے. گے تو کنواں بڑا ہے. جی تو مذکر لگتا ہے، لیکن یہ لوگ کہہ رہے ہیں، جی اہل مان رہے ہیں، لینگویج ایکسپرٹس بتا رہے ہیں کہ یہ مؤنث ہے عرب کے اندر، عربی زبان کے اندر. تو اس سے معلوم ہے کہ ہمیں بیرون کا لفظ مؤنث سمائی مان کر مؤنث ماننا ہے، اور یہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. قرآن مجید میں اس طرز کے، اس پیٹرن کے صرف 16 یا 17 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور نیچے والی لائن والے الفاظ کم ہی واقع ہوئے ہیں، اوپر والے بہت بار آئے ہیں. تو یہاں پر اوور آل یہ بہت امپورٹنٹ سلائیڈ ہے، لوگ اس کا اسکرین شاٹ لینا چاہیں تو بہت مناسب رہے گی. سر نمبر کے مائک سے آواز آ رہی ہے، پلیز مائک آف کیجیے. کنور مائک آف کر دیجیے پلیز. یہاں پر اردو میں پورا تبصرہ ہے کہ ریئل فیمنن کیا ہوتا ہے، اور فیمنن بائی سائن علامتی مؤنث یا مؤنث قیاسی کیا ہے، اور مؤنث اجتماعی کیا ہے. مؤنث حقیقی جو ابھی ہم جس کو ہم نے ڈویژن سے شروع کیا تھا، مؤنث حقیقی ہر کوئی جاندار جو بچہ دے یا انڈے دے، جیسے ام، اختن، بہن، بنتن، بیٹی، مریم، زینب وغیرہ. اور یہ بھی کہہ سکتی ہیں آپ، اس میں یہ بات بھی جوڑ سکتی ہیں جس کی کوئی میل ضد موجود ہو. اب ہے فیمنن بائی سائن، گولتا کا آخر میں آنا ایکسیپشنز کے ساتھ میں، الف ممدودہ کا آخر میں آنا ایکسیپشنز کے ساتھ میں، اور الف مقصورہ کا آخر میں آنا ایکسیپشنز کے ساتھ میں. ایکسیپشن کا مطلب یہ ہے کہ کچھ الفاظ آپ کو اس طرح کے مذکر بھی نظر آ سکتے ہیں، لیکن وہ ریئرلی ایسا ہوگا، بہت ہی کم ایسا ہوگا. مؤنث سمائی جو ہیں اعضائے جسم ہیں، ملک و شہر و قبیلوں کے نام ہیں، آگ کے نام ہیں، ہواؤں کے نام ہیں، شراب کے نام ہیں. قرآن مجید میں 16 یا 17 ہی الفاظ ہیں جو استعمال ہوئے ہیں، اور جو بہت ریپیٹڈلی کامنلی یوز ہوئے ہیں وہ سماؤن، ارزن، دارن، اور ایک لفظ اور تھا، بتائیے ذرا کون سا لفظ تھا؟ نفسن. سماؤن، شمسن، ارزن، نفسن، دارن. یہ لفظ یاد کر لیں، یہ بہت بار استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید میں، اور یہ مؤنث الفاظ ہیں. اب مؤنث اسم کی پہچان یہاں پر آپ لوگ کو کرنی ہے، اور جس سے سوال پوچھا جائے مہربانی کر کے صرف وہی بتائیں. اس کو ہم اس سلائیڈ کو چھوٹا کر رہے ہیں. یہاں سے ایک ٹیسٹ آپ کا شروع ہو رہا ہے، اس سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا آپ لوگ کو سمجھ میں آیا. مؤنث اسم کی پہچان کرنی ہے. کچھ مؤنث نام یہاں لکھے ہیں: شجرتن، شمسن، ساعتن، کتابن، بناتن، اور رأسن، اور الارض. تو اچھا ٹھیک ہے، یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے. سسٹر صبا نے ہینڈ ریز کیا ہے، اور بھی اگر چاہتے ہیں کہ آنسر کریں تو ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم چاہیں گے اپنی طرف سے بھی ہم پوچھیں. سسٹر صوبیہ آپ مائک آن کیجئے پلیز، اور بتائیے شجرتن آپ کو کیا لگتا ہے، اس میں مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ سسٹر صوبیہ، سسٹر صوبیہ ہیں یا سسٹر صوبیہ ہیں؟ نا مائک آن کیجئے، شجرتن کے بارے میں بتانا ہے. سسٹر صوبیہ پلیز مائک آن کیجئے. جی جی السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. کیا لگتا ہے آپ کو؟ جی مؤنث ہے. مؤنث ہے، فیمیل ورڈ ہے. کیوں مؤنث لگتا ہے آپ کو یہ؟ کیونکہ آخر میں گولتا ہے. ماشاء اللہ، گولتا آنے کی وجہ سے آخر میں یہ مؤنث ہے. اور مؤنث ہے، کون سی مؤنث ہے؟ مؤنث سمائی، مؤنث حقیقی، یا مؤنث علامتی یا قیاسی؟ سسٹر صوبیہ. جی مؤنث سمائی ہے. ماشاء اللہ آپ نے جواب دیے، بہت بہت شکریہ. اب یہ سسٹر رضوانہ علی، سسٹر رضوانہ علی آپ بتائیے یہ جی شجرتن. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میم. سوری میری نا آدھی کلاس مس ہو گئی تو میں
अच्छे से सुन ही नहीं पाई। अच्छा, चलिए जी तो जी। जहारा मसूद साहिबा, आप माइक ऑन कीजिए प्लीज। और बताइए, शजरतुन सिस्टर बता रही हैं, सिस्टर सुबिया बता रही हैं कि मुअन्नस सिमाई है। तो क्या आप बता सकती हैं कि शजरतुन मुअन्नस सिमाई है? नहीं है, कौन सी मुअन्नस है? मैंने आगे का शुरू की क्लासेस नहीं अटेंड की, लेकिन ये मुअन्नस से समाई नहीं है, क्योंकि मुअन्नस से समाई से मैं अटेंड कर रही हूँ, तो उसमें ये शजर का वो नहीं आया। अच्छा, तो जितने लोगों का माइक ऑन हो रहा है और रीजंस आ रहे हैं मल्टीपल, उन लोगों से बहुत ही नहीं, मैं मोहब्बत। ये पूछ रही थी आपसे कि क्या ये क्लास हमको उस पर दोबारा आएगी? वो हमारे लेकिन जैसे पहले, कल की क्लास आई थी दोबारा से। जी ये बात का सवाल है, पहले उससे पहले हमारा एक सबमिशन है वो जान लें। जी बहुत मोहब्बत से दरख्वास्त है, जो लोग सिंसियरली करना चाह रहे हैं प्लीज वो बगैर इजाजत के छुट्टी ना करें। अगर कोई छुट्टी जी होती है आपसे, एक बार हमारे पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए ताकि हम रिस्पॉन्सिबल हो जाएं। आपकी जी छुट्टी ना करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ये है कि हम आपके लिए जिम्मेदारी ले लेंगे कि आप हमारी किसी एक अच्छी बहन की, एक बहुत रेगुलर और रिस्पॉन्सिबल बहन की क्लास छूट रही है तो हम उसका ख्याल रखेंगे। सभी से दरख्वास्त है, माइक ऑन होने के बाद सवाल जवाब आते हैं तो थोड़ा सा दिल जो है वो टूटता है। अलगरज कोई और ऐसी सिस्टर हैं जो इस सवाल का जवाब दे सकती हैं? मैम क्या ये कयासी है, कयासी या जी, अलामती? कयासी है। क्यों है ये कयासी, बताइए सिस्टर। गोलता और क्योंकि कयास मौजूद है, अलामत मौजूद। कयास हम्म, माने अंदाजा, एक अंदाजा, एक अलामत आखिर में मौजूद है, गोलता। ये जी सिमाई मैं भी सिस्टर साहब कयासी कहने वाली थी, नहीं है, क्यों? होके में निकल गई। चलिए, अब नेक्स्ट है शमसुन। शमसुन के बारे में जो हैंड रेस करेगा उससे पूछेंगे। सिस्टर सबा आप बताइए, शमसुन क्या है? सिस्टर सबा शेख। शमसुन ये समाई मोनस है मैम। जी, ऐसे अरब से सुनकर ही पता चलेगा, और ये लफ्ज कुरान मजीद में मुअन्नस है, हमारे यहाँ मुजक्कर है उर्दू में, और बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, माशाअल्लाह। सिस्टर कौसर, साअतुन के बारे में क्या ख्याल है? साअतुन, सिस्टर कौसर जबी। ये मुअन्नस है मैम, कौन सी मुअन्नस है? मुअन्नस अलामती है, गुलता मौजूद है इसके आखिर में। जैसे कयासी, इसके आखिर में मत मौजूद है, कयास मौजूद है, जी। ये मुअन्नस है, माशाअल्लाह। सिस्टर आप बताएंगी, किताबुन ये मुअन्नस है या मुजक्कर है? सिस्टर हिना खालिद। मैम किताब जो है ये मैम फीमेल है। फीमेल नहीं है। नहीं कौन? मतलब असल में मुझे मुज़क्कर और मुअन्नस में मैम थोड़ा सा कंफ्यूजन होता बोलने में। बोलने नहीं, प्लीज, और कोई जिससे बात चल रही है सिर्फ वही बोलेंगे, और कोई नहीं बोलिए जी प्लीज, मैम ऐसा। ये फीमेल है, ये फीमेल है। अच्छी बात है, ये फीमेल है। सिस्टर फरोजा खानम, आप बता सकती हैं किताबुन लफ्ज मुजक्कर है या मुअन्नस, मेल है या फीमेल? सिस्टर फरोजा खानम। सिस्टर इल्मा परवेज, आप बताइए। जी मैम, ये मोनस है। मुअन्नस है, ठीक है। सिस्टर उज़मा, आप बताइए, किताबुन लफ्ज मुअन्नस है या मुजक्कर? दो ये बहनों ने मुजक्कर है। मुअन्नस है, आप बता रही हैं। मुजक्कर मुजक्कर है। उज़मा बता रही है मुजक्कर है। क्यों मुजक्कर है ये? रीजन क्योंकि दीजिए। जी मैम ये मोनस अहले अरब में समाई। इसको मुजक्कर ही पढ़ा गया है इसको। चलिए सिस्टर इल्मा, प्लीज माइक ऑफ रखिए अपना। जब कोई दूसरा बोल रहा होता है तो ओवरलैप करना मुनासिब नहीं है। आपको मौका दिया गया था, आपका सवाल भी रिकॉर्ड किया गया है, आपने मुअन्नस मानना है, लेकिन ये आप कह रही मुजक्कर हैं मुजक्कर है। जी सिस्टर उज़मा, जी आपका मुजक्कर है ये वो मुजक्कर सेमाई, ये अहले मुजक्कर अरब में मुजक्कर ही इसको पढ़ा गया है। ये मुजक्कर ये सेमाई है ना ये। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कोई लफ्ज अच्छा तो मुजक्कर। मुअन्नस, अच्छा अच्छा मुअन्नस में है वो।
जी, ऐसा कोई लफ्ज ग्रामर में नहीं लिखा है। आप अपनी तरफ से बोल सकें तो एक अलग बात है, लेकिन नहीं ग्रामर नहीं, मुझे उससे कंफ्यूजन, असल में मुअन्नस से वो हो गया था, मुअन्नस समाई मुजक्कर है ये। जी ठीक है। लेकिन आपका जी बहुत नाजुक नहीं है। मैम सिस्टर मैं सादी, बताऊं? सिस्टर जी सादिया बताइए। जी मैम, ये किताबुन मुजक्कर है क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये मुजक्कर है और इसका मुअन्नस जो है वो नहीं है, इसलिए जहां तक मेरा ख्याल है। जी, आपका जवाब बहुत ठीक है, माशाल्लाह। देखिए, कोई भी लफ्ज पैदाइशी तौर पर मुजक्कर होता है। अरबी में कोई भी लफ्ज पैदाइशी तौर पर मुजक्कर होता है। आप कैसे जांचेंगी, उस पर पैमाना कैसे लगाएंगी कि ये मुजक्कर है या मुअन्नस है? पहले तो 3 अलामतें आप में कोई नहीं है, इसमें गोलता नहीं है, आखिर में अलिफ ममदूदा नहीं है, अलिफ मकसूरा नहीं है। तो अब ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि शायद मुजक्कर है, लेकिन अभी भी पॉसिबिलिटी है, अभी भी तो बहुत सारी चीजें हैं। तो अब आप ये देखिए कि किताबुन के अंदर कोई हकीकी बायो, ये क्या जब पैदा हुई थी तो मुअन्नस थी? जो पैदाइशी तौर पर मुअन्नस हो, तो पैदाइशी तौर पर भी मुअन्नस नहीं है। और इसकी कोई जिद भी मौजूद नहीं है। जैसे लड़का का लड़की, अम्मी का अब्बा, तो किताब की तो कोई जिद मेल फीमेल मौजूद नहीं है, तो इसलिए ये मुजक्कर है। और आसान लफ्जों में आप ये कह सकती हैं पैदाइशी तौर पर ये बाई डिफॉल्ट जो है ये मुजक्कर है। तो यहाँ पर ये मिसलेनियस मुजक्कर है। हमारे यहाँ ये मुअन्नस होती है, किताब बड़ी है, और ये हमने खास तौर से पिछले सबक में किताब के बारे में बताया था। किताब हमारे यहाँ मुअन्नस मानी जाती है, और आज ही शायद सबक में हमने ये बताया है। लेकिन अरब वालों के यहाँ किताब को मुजक्कर मानते हैं। क्यों मानते हैं? वो 3 अलामतें नहीं है जो मुअन्नस की होनी चाहिए, और ये मुअन्नस हकीकी भी नहीं है, इसकी कोई जिद भी मौजूद नहीं है। तो जब भी आप जुमला बनाएंगी या तर्जमा करेंगी, तो इसके आगे जो भी लफ्ज आप लगाएंगी वो मुअन्नस ही लगाएंगी, वो सॉरी मुजक्कर ही लगाएंगी, क्योंकि किताब मुजक्कर है। अच्छा, बनातुन, बनातुन माने बहुत सारी लड़कियां या 2 से ज्यादा लड़कियां। सिस्टर कमर नाहिद, आप बताएंगी बनातुन का ये मुजक्कर लफ्ज होगा या मुअन्नस लफ्ज होगा? बताइए प्लीज। सिस्टर कमर नाहिद, कुछ भी जवाब दे दीजिए। अगर जवाब गलत होता है कोई भी परेशानी की बात नहीं। जी सिस्टर सनारिफ, आप बताइए बनातुन लफ्ज मुजक्कर है या मुअन्नस? बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम जी, मैम मोहनस जमा मोहनस। मुअन्नस है। लड़कियां बनी हुई हैं, बिंतुन माने एक लड़की, बनातुन माने बहुत सारी लड़कियां। यहाँ तो लड़कियां मौजूद हैं तस्वीर में, यहाँ तो ला महला ये मुअन्नस होगा। इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं थी। मेरे ख्याल से स्क्रीन पर मौजूद सबसे आसान सवाल ये था कि ये मुअन्नस ही है, क्योंकि 3 लड़कियां बनी हुई हैं। और रासुन, रासुन हेड, सर, ये मुजक्कर होगा या मुअन्नस होगा? जिसको आंसर करना है वो माइक ऑन ना करें, हैंड रेज करें, अदरवाइज हम अपनी तरफ से पूछेंगे। सिस्टर निघत अनवर, आप बताएंगी रासुल मुजक्कर होगा या मुअन्नस? जी, मुजक्कर। मुजक्कर। जवाब आपका? वजह बता दीजिए। सर इल्म, आप बताइए वजह से। जी मैम, रासुन मुजक्कर होगा क्योंकि जो चीज पेयर में होती है वो मुअन्नस होनी चाहिए। जो चीज जो आते हैं, जो जिसम एक ही है, जी बॉडी, जी। पार्ट ऑफ बॉडी आपने नहीं बताया तो आंसर गलत। सेंस आपका वही है, आपकी नीयत सही है, लेकिन और अल्लाह करते हैं। मैम सॉरी, समझ में नहीं आ रहा, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अपना बेहतर कनेक्शन को आप चेक कीजिए। बाकी लोग बताइए, आवाज ठीक है हमारी या कुछ गड़बड़ है आवाज में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त ठीक है, बीच में लेकिन ब्रेक उस हुई थी वक्त थोड़ी, अब डिस्टर्ब। ठीक है। जिन लोग की ब्रेक हो रही है, हमें लगता है कि उनके नेटवर्क में सेटअप में कुछ प्रॉब्लम है। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अगला है अल अर्जू। अल अर्जू के बारे में सिस्टर जहारा आप बताइए, क्या है, कौन सा लफ्ज है ये अल अर्जू?
पेन डाउन हो गया सिस्टर जहरा का। मोनस मोनस समाई मुअन्नस सिमाई, मुअन्नस सिमाई सिमाई, सिमाई क्योंकि ये अरब से सुनकर मालूम चलता है कि ये लफ्ज मुअन्नस है। मोनस सिमाई है। अभी जमीन मुअन्नस है, जमीन बड़ी है, जमीन गोल है वगैरह। ठीक है, गोल है वगैरह वगैरह। ये मुअन्नस सिमाई के अंदर ये कुरान मजीद में बहुत ज्यादा मर्तबा है बात जी। आया है। अर्ज अल अर्ज मानी। चलिए, यहाँ से बहुत सारे सवालात का सिलसिला शुरू हो रहा है और इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हम आपको दिखा दें, ये एक लंबी तफसील है सवालात की जो आप लोगों से पूछा जाएगा। प्लीज उसको सबक को पढ़कर आइए ताकि आपको अंदाजा हो सके कि आप अब जो क्लास में जवाब देंगी वो सबक के एतबार से देंगी। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छा एक सवालात का सिलसिला है और इसमें एक्सरसाइजेज हैं, बहुत फन वे में इंशाल्लाह हम करेंगे। लेकिन जरूरी है कि जो आपका आज सबक पढ़ाया गया है उसको अच्छे से पढ़कर आए और प्लीज हिस्सा लीजिए। सवाल का गलत हो जाना ये भी आपके सीखने के सफर का बेहतरीन हिस्सा है। वो एक मुहावरा है कि पत्थर अपनी आखिरी चोट से टूटता है लेकिन पहली चोटें भी बेकार नहीं जाती, टूट की का वो भी हिस्सा बनती हैं। तो जो गलती हो रही है इसका मतलब हम कुछ सीख रहे हैं। गलतियां जितना सिखाती हैं उतनी करेक्शंस या उतनी सही चीजें उससे हम उतना नहीं सीख पाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, आज का सबक इतना ही है। आप लोग का कोई सवाल हो तो पूछ लें, यहीं पर हम सबक का इक्तफा कर रहे हैं। मैम ये जो अभी आपने पूरा स्क्रीन पे बताया ना, ये उसमें आएगा क्या ग्रुप में, जी जैसे बिल्कुल। गुज़िश्ता रखा है? जी ओके जी मैम, जज़ाकल्लाह इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। जी मैम, एक सवाल था। आपने शुरू में कुछ मुज़क्कर और मुअन्नस में कुछ आकिल करके बताया था, वो नहीं समझ में आया, चीज में हुई या समझ में नहीं आई वो। नहीं, ऐसा मुज़क्कर और मुज़क्कर मुअन्नस में आज हमने आकिल और गैर आकिल का कोई जिक्र नहीं किया। जी वो ठीक। आपको किसी और क्लास का आपको ध्यान होगा। आकिल का मतलब है वो चीजें जिनके अंदर अक्ल मौजूद है और उससे मुराद है इंसान जिन फरिश्ते। और गैर आकिल इंसान जिन फरिश्तों के अलावा दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, पहाड़, जानवर, दरियाएं, हर चीज जो है वो गैर आकिल है। लेकिन आज इसका कोई तस्करा नहीं हुआ क्लास में। नहीं मैम, अलगरज मैं भी मैं पूछने आपने वाली थी ऐसे ही आपको बोला था ये कि मुजफ्फर और इसमें मुअन्नस दोनों के ताल्लुक से लिए इसका आपने वो आता है, बताया था कि मगर इसमें उसकी गैर नहीं थी। जी पूछिए। नहीं मैम, आपने ये मुअन्नस के ताल्लुक से बताया था कि इसमें ये कोई मायने नहीं रखता, ऐसा कुछ था। आकिल या गैर आकिल, मुअन्नस मुअन्नस ही रहने से कुछ तो था स्टार्टिंग में आपने बताया था। मैं भी इसके बारे में पूछना सोची थी लेकिन फिर जहन से निकल गया। गैर आकिल और आकिल की इसमें बात आई थी मैम स्टार्टिंग में। मुअन्नस के ताल्लुक से ये बताए थे शायद आप कि मुअन्नस में आखिर नहीं, गैर आकिल शायद कुछ। अगर आप शायद नहीं, वो कहेंगी मैम ये बता रही थी कि मुअन्नस और गैर आकिल और गैर आकिल के बारे में इसकी तफसीर आएगी बाद में। मतलब अभी बताया कुछ नहीं था, ऐसी बात की थी बस कि इसमें आकिल और गैर आकिल के बारे में भी सब आता है। जी जी मैम, यही वो बताया था। नहीं बताया है। फिलहाल तो बता दिया है आकिल और गैर आकिल क्या है। लेकिन खैर बहरहाल इंशाल्लाह इसकी तफसीलात आएंगी और अगर शायद कहकर आप सवाल पूछेंगी तो हम उस शायद को तो जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर आप कंफर्म हैं, अगर हमने कुछ बोल दिया है तो आप उस जुमले को बोलकर हमसे सवाल कर लीजिए। हमारे जहन में फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं आ रही है। जी, आपने जो बताया वो आ गया समझ में। मैं शुरू में एक वर्ड आया था तो वो मेरे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए पूछ लिया था। जी शुक्रिया। अस्सलाम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।